ਹੈਲੋ एवरीवन। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि लास्ट 10 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसके स्टैटिक जीके MCQ की सीरीज़ इस चैनल पर चल रही है एंड इस वीडियो के ਵਿੱਚ इस सीरीज़ का सैट 6 डिस्कस किया जाएगा। अगर तुम फस्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हो तो इस वीडियो के नीचे सबसक्राइब बटन एंड बैल आइकन जरूर दबा दो तो जो इस सीरीज़ के जो भी अपकमिंग सैट अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन थानू टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड फ्रेंड तुम सानू टैलीग्राम चैनल एंड इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे गिवन है। तो आओ स्टार्ट करते हैं सैट 6। क्वेश्चन नंबर 51 इस सैट के डिस्कस करांगे। फस्ट 1 to 50 क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स वो ऑलरेडी फस्ट 5 सैट्स के डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है तो वह भी तुम जरूर वॉच करो। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है वेयर आर द हैडकुआटर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। वर्ल्ड बैंक के हैडकुआटर कितने हैं। तो फ्रेंड्स सब तो पहला देख लें वर्ल्ड बैंक की है। जिस तरह तुहानू पता ही है कि अपने वर्ल्ड के दो वर्ल्ड वार हुए हैं। फस्ट वर्ल्ड वार 1 1940-18 तक एंड वर्ल्ड वार 2 1939-44। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड वार 2 तो बाद बहुत सारिया कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया सी। तो उन्होंने कंट्रीज़ की रिकनस्ट्रक्शन करने के लिए जो 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡ ਕੌਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ जो कि हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਨਫਰੰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਸ ਕੌਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस के विच दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी। नंबर 1 सी वर्ल्ड बैंक एंड सैकेंड ते सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसनों आपां IMF भी आख दिंदे आ। तो फ्रेंड्स इन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन का काम की सी जिन्होंने कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका सी वर्ल्ड वार 2 के उन्होंने लोन प्रोवाइड करवाना तो जो वो रिकनस्ट्रक्शन कर सकन। तो वर्ल्ड बैंक का काम की सीगा बिग अमाउंट के लोन प्रोवाइड करवाने एंड IMF का काम की सी स्मॉल अमाउंट के लोन प्रोवाइड करवाने। मीनस जिन्होंने कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा लोड़ तो वध नुकसान हो चुका सी उन्होंने रिकनस्ट्रक्शन के लिए जो लोन सी वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाता सी एंड जिन्होंने कंट्रीज़ का बहुत घट नुकसान होया सी उन्होंने लोन IMF प्रोवाइड करवाता सी जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट दे होंदे सी। तो फ्रेंड्स इन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो हैडकुआटर हैं वो वाशिंगटन DC के हैं जो कि कैपिटल है USA की एंड जो कि क्वेश्चन बहुत बार ही एग्जाम के पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक जो कि लगातार न्यूज़ के ही रहा तो यही फ्रेंड्स एक सिंगल बॉडी नहीं है, एक ग्रुप है 5 बॉडीज़ का। तो जिस तरह तुम देख सकते हो कि इसनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी आप आख सकते हैं। तो इस जो अदर बॉडीज़ हैं जिस तरह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकनस्ट्रक्शन एंड डिवेलपमेंट जिसनों IBRD भी आख दें एंड इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसीएशन IDA। तो स्टार्टिंग के फ्रेंड्स सिर्फ 2 बॉडीज़ ही सी जो कि बाद 3 बॉडीज़ में होर ऐड करके जो हुण टोटल इस 5 ऑर्गेनाइजेशन का यह ग्रुप है जिसनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी आख्या जाता है। तो इस तरह इस तरीके इंटरनेशनल फाइनांस कॉरपोरेशन IFC एंड MIGA जिसनों मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के नाम भी बुलाया जाता है एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सैटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जिसनों ICSID के नाम भी बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारिया ऑर्गेनाइजेशन थोड़े ध्यान होने चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम के जस्ट इन्हों की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। जिस तरह MIGA दे के एग्जाम के कहेंगे इसकी फुल फॉर्म बारे दसो ਜਾਂ 4 ऑप्शन पा देंगे तो जिसकी फुल फॉर्म होगी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो सारिया ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म तुहानूं याद होनी जरूरी है। कई बार की करते हैं IBRD दे के इस सिर्फ R की फुल फॉर्म पूछ लेंगे 4 ऑप्शन पा देंगे रिकनस्ट्रक्शन री अरेंज या इस तरह के तरीके तो ये तुसीं याद रखना है रिकनस्ट्रक्शन एंड डिवेलपमेंट जो इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है। तो इस तरीके दे नाल जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों ही ब्रैटन वुड कॉन्फ्रेंस दे जो ब्रैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई सी इस दौरान बनाई गई सी। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके भी बना देंगे कि ब्रैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किस दे नाल रिलेटेड है। तो ऑप्शन पा देंगे वर्ल्ड बैंक एशियन डिवेलपमेंट बैंक या होर। तो तुसीं ये याद रख लेना है कि जुलाई 1944 के ब्रैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई सी उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी जो कि इस दे नाल रिलेटेड हैं। तो आओ देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो फ्रेंड्स सब तो पहला आप देख लें ग्रीन हाउस गैसेस किहड़ियां होंदियां। ग्रीन हाउस गैसेस फ्रेंड्स वो होंदियां हैं जो सन तो जो भी रेडिएशन आउंदियां हैं अर्थ ते एंड अर्थ तो बाद जो उपर नूं जांदियां तो वो सारियां गैसेस जो हैं इन्हों ऑबजॉर्व कर लैंदियां। मीनस जो भी गैसेस सन दी रेडिएशन नूं ऑबजॉर्व कर लैंदियां उन्होंने उपर नहीं जाण दिंदियां तो उसे नूं ही ग्रीन हाउस गैसेस आख्या जाता है। फ्रेंड्स ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस इन्हों का इन्वायरमेंट के होना जरूरी है। अगर ये नहीं होणगियां तो किसी भी तरह की हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोल्ड ही कोल्ड होगी। तो इस तरीके ग्रीन हाउस गैसेस का होना बहुत ही जरूरी है। बट जो इन्हों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लोड़ तो बढ़ जाती है तो उदों ही अपने लिए हार्मफुल हो जाती है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿਘਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਓਜ਼ੋਨ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੋਰਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰਾਈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਫਾਸਟੈਸਟ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਊਂਡ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੈਂਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਸਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ ਅਨੈਕਟਡ ਇਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਅਨੈਕਟਡ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਅਗਸਤ 2019, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਗਰ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2019, 2020, 18 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਇਨੈਕਟਡ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੂ ਏ ਰੋਬਟ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬਟ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰੋਬਟਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਆਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਸ ਰੋਬਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਫੀਆ ਇਸ ਰੋਬਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਹੰਸਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਵਿਡ ਹੈਂਸਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਂਸਨ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
इस तो इलावा होर ऑप्शन देखिए तो UAE फ्रेंड्स जिसका फुल फॉर्म होंगी है यूनाइटेड अरब एमीरेट्स। इसकी कैपिटल की गल करिए तो वह है आबू धाबी। एंड USA की कैपिटल वाशिंगटन DC है फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस स्लाइड्स के देख के हैं जिथे IMF एंड वर्ल्ड बैंक के हैडकुआटर हैं। स्वीडन की गल करिए तो इसकी कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम। तो इस तरह तुसी सारिया कंट्रीज़ की कैपिटल देख लेनी है फ्रेंड्स। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दुबई, जो कि एक फेमस सिटी है दुबई, वो किहड़ी कंट्री के विच आउंदी है। तो कई बार आपां नूं कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो साउदी अरबिया के विच आउंदी है। तो दुबई कंट्री जो सिटी जो है फ्रेंड्स एक मोस्ट पॉपूलर सिटी है UAE दे विच, यूनाइटेड अरब एमीरेट दे विच, जिसकी कैपिटल का नाम है आबू धाबी। तो यह भी एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। दुबई सिटी जो है मोस्ट फेमस वो किहड़ी कंट्री के विच है, तो वो UAE दे विच है। तो ये कुछ एक्सट्रा फैक्ट्स जी तुसीं याद कर लेने हैं। आओ देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। कंपाउंड्स ऑफ डैश काउज मीनामाता डिसीज़। तो फ्रेंड्स मीनामाता डिसीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई सी मीनामाता सिटी इन जापान इन 1956। तो फ्रेंड्स जापान के एक सिटी का नाम है मीनामाता, जिथे ये जो डिसीज़ सी ये फाइंड आउट की गई सी। तो जिस तरह तुसीं पिक्चर के देख रहे हो कुछ इस तरह की हालत है जी हो जाती है इस डिसीज़ के नाल। तो सैकेंड टाइम जो इसका ब्रेक होया सीगा वो भी निगाटा प्रीफैक्चर जो कि जापान दे विच एक कोस्टल दे नियर अबाउट प्लेस है उत्थे होया सीगा 1965 दे विच। तो फ्रेंड्स 2 बार ये जापान दे विच ब्रेकआउट हुई सी। तो इसका जो मेन रीजन सी फ्रेंड्स वो सी इंडस्ट्री दे विच एक कैमिकल जो कि इंडस्ट्री दी बेस्ड थ्रू वाटर दे विच मिल रहा सीगा, जो जिसका नाम सीगा मिथाइल मरकरी। तो फ्रेंड्स इसके जो है ह्यूमन के संपर्क के जाने के नाल ही जो ये डिसीज़ है जी होने दे विच आई। तो इसका जो मेन कंपाउंड सी या रीजन सी वो सी मरकरी। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो इस तरीके नाल फ्रेंड्स इसनूं तुसीं याद रख सकते हो। मीनामाता एक सिटी का नाम है जापान दे विच, जिथे ये डिसीज़ डिस्कवर की गई सी 1956 दे विच। तो फर्स्ट टाइम ये ईयर भी याद रखना 1956। तो इसका जो मेन रीजन है फ्रेंड्स वो है मिथाइल मरकरी कैमिकल, जो कि ह्यूमन के संपर्क के जो फ्रेंड्स इंडस्ट्री जिसका नाम सीगा चीसो कॉरपोरेशन फैक्ट्री सीगी, जो कि 1932 तो लैके 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ कंटिन्यू रही। तो इसकी जो भी वेस्टेज वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, जो कि रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ओशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰਕਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ इज़ द ऑथर ऑफ द बुक N.A. अकबरी। तो फ्रेंड्स ये जो बुक लिखी सी ये लिखी सी अब्दुल फाजिल ने, जो कि अकबर के नवरत्न के विचों एक सी। तो उसने एक अकबरनामा भी लिखा सी जो कि ऑफिशियल हिस्टरी नूं रिप्रजेंट करता सी अकबर की इन 3 वॉल्यूम्स के विच। एंड फ्रेंड्स जो 3rd वॉल्यूम सी उसनूं ही N.A. अकबरी के नाम नाल जाना जाता है। परशियन ट्रांसलेशन भी की सी अब्दुल फाजिल ने बाइबल की। तो इस तो इलावा वो 1 of 9 जैवल के विचों एक सी। आओ आप अकबर के जो 9 जैम से जिन्होंने नवरत्न के नाम जाना जाता सी वो सारे एक बार देख लें। तो फ्रेंड्स अकबर जो सी वो मुगल अंपायर का राजा सी। जो मुगल अंपायर का जो फाउंडर सी उसनों बाबर कहा जाता है, मीनस बाबर द्वारा फाइंड आउट किया गया सी मुगल अंपायर, जिसका एक किंग सी अकबर। तो फ्रेंड्स इस अकबर के जो कोर्ट के 9 जैम सी जो आप देख लें, जिस तरह अब्दुल फाजिल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल एंड मुला दो प्याजा। एंड फ्रेंड्स सारे जो 9 ਦੇ 9 ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। बट कुछ जो नवरत्न हैं उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुके हैं, जिस तरह अब्दुल फाजिल ਵੱਲੋਂ लिखा गया सी अकबरनामा एंड N.A. अकबरी। ये ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ फैक्ट याद कर लेने। राजा टोडरमल जो सी वो फाइनांस मिनिस्टर सी अकबर के कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुके हैं। फाइनांस मिनिस्टर ये पूछ लिया जाता है कि मुगल अंपायर ਦੇ ਵਿੱਚ किस ਨੂੰ फाइनांस मिनिस्टर के नाम ਨਾਲ जाना जाता सी ਜਾਂ फाइनांस ਨਾਲ रिलेटेड कौन सी, तो सी राजा टोडरमल। इस तो इलावा राजा बीरबल जिसनों महेश दास भी कहा जाता सी, जो कि एक हिंदू सी। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के बनया कि राजा बीरबल नूं होर किहड़े नाम नाल जाना जाता सी, तो इसका आंसर सी महेश दास। तो एक एडवाइज़र सीगा कोर्ट दे विच, एक मेन कमांडर सीगा आर्मी दे विच मुगल अंपायर दे विच। एंड इस तरीके दे नाल ही वाज द ओनली हिंदू सी जिसने दीन इलाही जो कि रिलीजन फाइंड आउट किया गया सी अकबर वालों उसनों अडोप्ट किया सी। तो फ्रेंड्स ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दीन इलाही एक रिलीजन सी जो कि अकबर ने फाइंड आउट किया सी। एंड राजा बीरबल ओनली हिंदू सी जिसने इस धर्म को अडोप्ट किया सी।
ਐਂਡ ਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ਾ ਫਰੈਂਡਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਐम्पायर ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਨਸੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਤਾਨਸੇਨ ਦਾ ਜੋ ਫੀਲਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਤਨ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੀਆਂ ਇਜ਼ ਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਕ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਪਾਇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਛਪਾਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੇਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਫੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਫੇਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਸ ਸੱਚ ਐਜ਼। ਸਟਬਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮੀਥੇਨ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਸ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਰੈਂਡਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਰਡ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਡ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਅਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1775 to 1783 ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1789 to 99 ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1815 to 70 ਐਂਡ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1970 to 23। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ 4 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ A ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ F ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਡ I ਜੋ ਨੰਬਰ 9 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, R ਜੋ ਕਿ 18 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ A F I R ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ 1789 to 1799। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਜੋ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਗਏ ਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ 3 ਵਰਡਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ,
ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ 1976 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਜੋ ਹਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।